ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਟੱਪ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਾ। ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैरत वध गई है तेरी। चाचे को पैसे लेके तेरा निशामोर बन गया है। इज्जत तेरी दुगनी हो गई है। मैनू ना कंजरा दी नजरां गिरा के तेरी इज्जत वध गई है। गैर तो कोई नहीं, अपना खून ही है चाचा। ओ जेड़ा मेरा दुश्मन है तेनू क्यों नहीं हो अपना दुश्मन लगदा? की फरोक है तेनू? ए मैं समझा थोड़ा जा। दुश्मनी बनाया बनदी है मेरा भिरा। ऐ जमदे तो कोई भी नहीं दुश्मन बन जांदा। ना कोई पुट्ठा सीधा कीता करो ना दे नाल। अच्छा मैं गलत हां? ओ सही है ना। ओ अज सुनाओ लेके ठीक है मैं गलत हां? तेरा भिरा मैं पिया ही पितरेर भी मेरी वारी आ ते तेरा भिरा उत्ते डिंगी आके उत्ते साडे नाल जोर जबरदस्ती नाल आंदा मैं पानी लावना। नहीं तेन मेरियां गल्लां ते कोई नहीं यकीन। ओ सही गल करदे पया। ते हां हैरानगी वाली गल होई खलोती है। मेरा खून हो, मेरा निक्का भिरा हो के ते मैनू गलत आंदा पिया, उन्हां नू सही आंदा पिया जेड़े साडे वैरी हैं ते दुश्मन हैं। समझ लैला मेरी गल सुन ला। या तैनू ओ लगदे ढेर हैं ओ रखने पवने ते या मैं इन भिरा नू रखने। फैसला हुण तो करना। दो हरफी गल है भाई। तुसी इंज क्यों समझदे हो कि मैं तुहानू लगदियां तू मतलब कम तर समझदा? मैनू जिथे तुसी हो मैनू उत्थे होर कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अपना हक लेना चाहना। मैं ये आना कि मैनू एक रुपये की मुताजी होंदी तुहाडे कोलों। तुसी मेरे नाल कोई सवाल इस तरह दा लाओ ना कि मैनू तुहाडे कोल मंगनी ना पवे काशा। अच्छा तेनू वखरिया करा हैं? तू अपना डिठा करे तेरे नाल जो मर्जी काल नू होंदा वते। मैं जिम्मेदार मोड़ कोई नू बनना है। मैं तेन दस छड्डा भाई ये मैं दस अगे केड़ा तू इत्थे बंदूक चा के चौकीदारा करेंदा पिया। तेनू इन्ना बंदूकां दा पता लग जे सही गया। हैदर तू अणगुद्दा खांदा पिया है। समझ आई है ना? ए मैं हूं जिंदी वजह तू ए मिलो तेनू अंगेल नू करेंदा ते जेड़े ते मैं हथियार सार छड़ने ना तेनू पता लग जासी पे मैं की आम। मैं भाई किसे दा बिगड़ाया की है जेड़ा किसे मेरा लंगल करनी है? मैं तो पहले ये तुसी दसो खान जे कोई अगर है भी कोई दुश्मन तो ओ तुहाडी शैतानियां दी वजह तू आंदा तुसी अगले नाल पहले करेंदे हो। हैदर बस कर, की मसला है तेरा? क्यों तो बिरा नाल चीख चीख के आंदा पे है? पर जाइयो मेरे नाल कुत्ते खानी करेंदे मैं तो बोला ही नहीं। तैनू अगे भी गल है कीती आ कि मेरा पुੱਤ तू जो कुछ भी है अपने बिरा दी वजह नाल ते मुल्क तेनू तेरी बिरा दी वजह तो कुछ नहीं आंदा। जिस दीवार तेरे बिरा तेरे तो इधे आधे होना है या तेरी जिम्मेदारी तेरे बिरा लेनी छड़ देनी है। उस दीवार हैदर तेनू देन उतारे नजर आने कौन छड़ देवे ना जिम्मेदारी? कोई नहीं, मैं अगे इन्हां दे सिर ते बैठो है। तो मैं भी हुण बड़ा साला माशाल्लाह 18 साल तो उत्ते मेरी उम्र है। मैं बालेगा मैं अपना अच्छा बुरा समझदा। ठीक है कोई नहीं मसला। हैदर तू एनू करन दे जो ये करदा है ना एनू खेडण दे दुश्मनां नाल रल के। किवें हो गया हैदर तू? तेरी समझ च क्यों नहीं गल आंदी पई? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀਰਾਓ ਤਰੀ ਮੈਂ ਆ ਤਰਾਏ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣ? ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਾਲਾ ਹੈ। भाई नाल मैं गल कोई नहीं सही करनी क्योंकि उन्होंने मेरी गल दा लगदा गुस्सा। ए मैं दसो भी तुहानू हर गल क्यों लगदी भी चाचे होरा इंज कीता कि मेरे चा कोल कोई नहीं? ओ मैं तेरा लगदा कोई नहीं, चाचा ही तेरा लगदा है। चाचा 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 उन्हां दा वकील तू बनया बैठा है। ठीक है सोच ला, चंगी तरह सोच ला। जेड़े ते मैं ते इथों परां हो जावणे ना तेरा किसे साईं कोई नू बनना। ए मैं तेन दसां रोल जावणे इना बंदियां तेन लताड़ के अगर टप जावणे ये भी तेन दस छड्डा। ਆਮਦ ਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। हैदर जान दे जो तू चाहना है ਅਸੀਂ ਉਂਝੇ ਕਰਸਾਂ। चंगी तरह सोच ला। ए मैं तेन दस छड्डा मैनू समझ लगी खलोती है तू जो चाहना ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਆਂਦਾ ਪਏ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। बस ते ठीक है मोड़। ਅਮਨ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ हैदर ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ हैदर ਨੂੰ ਦੇ ਚਾ। कोई मसला नहीं। हैदर जाने ते हैदर दा काम जाने। ਜਦੋਂ हैदर साहब ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ हैदर ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋੜ ਵੀ ਭੂੰ ਕੋਜੇ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਂਜ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਆਖਾ ਅਰਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਐਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਇਸਾਨ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੋ ਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਤੈਨੂੰ ਕਰ। ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੈਦਰ ਜੀ ਐ ਭੋਏ ਜਾਣੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਈ ਐ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਇਸ ਘਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਂ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਰਜਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ, ਕੀ ਬਚਿਆ? ਚੰਗੀ ਉਂਝ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ। ਭਰਜਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਚਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਸੱਟ ਛੱਡੇਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਸ ਤਾਂ 60 ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਲਾ 60 ਕੀ ਛੱਡੇਂਦਾ ਤੂੰ 60 ਛੱਡੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੂੰ ਅਲੱਗ। ਆਮਨ ਚਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੱਡ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਇੱਕ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੀ ਅੱਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਜਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਚਾਚੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਸਾਂ ਪਿਤਰੇਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਈਸਾਂ ਕਰ ਲਈਸਾਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਰੇਰ ਫੋਨ करूं। इधर आया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है पुत्र? मैं कल फोन करूँगा। अच्छा नहीं मैं आ गया बादाम बाजरा भेदा पितरेर किधर गया? कितने रा बदा ढोरा को ओ माजनो आई जाओ पीछा बैठा मैंने दिस आई कोई नो आओ इंजन मैं मोबाइल ते ध्यान नहीं आया तो मैं बैठ गया हूं। मां दिस आवाज यार मर्जी वाला है देख के ही बुलाया ही नु। मां जा थोड़ी मां बाहर जा, ले जाई मां मैं जा। सलाम दे लेना तो मैं और और ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह आओ बहु। नहीं तू से बहुत मैं थोड़े मां ने जरा हां हां पट्टे जे खबा लें। खबाल खबाल मैं तो चाचा खुशखबरी देने आया। के शादी शेर ले गया कौन फिरा मेरा और की है फिर तेरा सिर लग गया बरजाई बरजाई ना ले गई है अच्छा और इतना प्यारी तेरे ना की तूने सिर ले जाने लग गया बरजाई भी देख ला तूने भाई कब ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਚਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਬੁਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਪਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇ ਬਰਜਾਈ ਮੇਰੀ तो मुंडू शिंगर के आवे। और ठीक है मेरा पुत्र अगर वग गए ना तो अपने सिर ते जिम्मेवारी लाए वो तो परना पत्र होया ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਭਈ ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦਾਂ ਤੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਦੇਵਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇਵਣੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਥੋੜੇ ਚਾਚੂ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਕਿਤਨਾ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ 12 ਲੱਖ ਲਿਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਹੂੰ बैंक जमा करीना सारी जिम्मेवारी में आप लै लेना अच्छा उत्थों 12 लाख रुपये कटेने तो ओदे मुंह ते मरेने आ जिंदे तो उस देवना आई अच्छा भैया दियो जैसे फसल चाया सचल चाह तो पैसे दे छुड़ सा तो सूद मोर सह जानी ना रल जामना। ओए मेरा पसूद दी कोई नहीं रलदे रंदे मोर सूद
ਮਗਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇਵਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਸਲ 40 ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਸਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਾਚਾ 40 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚੀ ਖਲਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਦੇਵਣਾ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਣ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ तो ठीक है अब्बास हाँ और हमारे पुत्रो ओ यार छोड़ के वहां दारे है फिर आ भी ते परजाई भी ते इसको पर के रोटी पहले पूछ तो मुर्चा ला गोट पूछो मैं चाह दे गोटा बनी ना हां ते रोटी बनू तो होटल तो ही लावनी है हां वो भी लावना बाज के हां चलो तू भाई चाह बना ला मोर रल के जाने हैं और रजिस्ट्री भी चावनी है रजिस्ट्री चावनी सो हाँ और रजिस्ट्री चाह के ना ओ मैनू आन दी ब्याह ते मैं ओ बैंक ही ला जासा ओ रख के ते पैसे मुद्दू कटा लेमना 12 लाख रुपया हाँ तो किदां ठेकेदार से देवना ही ना चलो कोई नहीं रोला ठीक हो गया हाँ ते जा चाह चाह तो गुट बना हाँ चाह पी के ते मुड़े भाग जा ठीक है हाँ चाचा वेख लवी मैनू हुण कदम कदम ते तेरे साथ की जरूरत है इधर मर्जी आला है पुत्र। मैनू चाचा नहीं प्यो बन के विखावी मैं अगर वो सके बिरा नू अखी विखाइयां ना तो मैं तेरे सिर ते विखाइयां इन्ने ये जेड़ा सलाम बंदे तेन करेंदे आन भला क्यों करेंदे आन तेरी शराफत दी वजह तो जी हां मैं ओ दी वजह तो ना इनको बंदे भाई ओ हमारे तो डरदे आन ते तेन सलाम करेंदे आन ओ यो समझदा या सिर्फ तेरी शराफत दी वजह तू अगले तेन सलाम कर चाचा मैं उन्हें सुनाइया ना मैं तो ना क्या मैं तू शैतानी लेना बंदे नाल ते मोड़ शिंगरदा तू तो बंदे समझदे ने तो बड़ा बदमाश है जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ तेरी तो हर तेरे तो संगा सारी वजह ही जांदा है दोस्ती यारी सब सही गल है मैं रुपये तंग हो गया मेरा कोई दोस्त बेली आवे तो मैं बोतल पवावन जोगा पैसा मेरे कोल कोई नहीं होंदा अगली बार तेरा दोस्त आया तू मेरे को पूछे बहदर दे घर जावना ते मका तू लगा जाओ घर कोल तो नहीं है कि बिरा जेड़ा बड्डा हुंदा ना वो के बहुत बदतमीज जिया ते बड़ा करंदा है वो आंदा इधर कोई ना तेरा छोर चित्तर बेली लगे कोई ना आवे फजूल आवे ओ बेली चाचा को फजूल तो कोई नहीं होंदे बिल्कुल जिस टाइम को मुसीबत मुश्किल होंदी है बेली तो काम आंदे होए सही गल है ते आ अब्बास चाह बनिंदा पे मैं अब्बास नु एक काम आखना तू बाहो जी। मैं उन्हें काम आख ले ते चाह पी के ना तो रजिस्ट्री चाह लिया चलो ठीक है हाँ। जाओ। ये तो मैं चाहूँ मांगियां पौनियां जो किसी अपने आप के दिन तो मैं गाल नहीं ये हाँ। मेरा पुत्रो कुत्ता गया मगरूला हाँ बाकी उन बरह गए हैदर तेरे एक अलूथे दी मार है होता है मेरी गल पहले अपनी वाई पिवाई पिछे जेड़ा को टाइम जेड़ा को बच्चे वो नहीं पिवावन देवी रजिस्ट्री द्वार हल के ते रजिस्ट्री चवा के किवें मैनू दे अब्बा तू पहले पानी नु छाड़ हाँ पहले भानु से दी बाई नु लगदा रहे ना हाँ तू वो रजिस्ट्री जिमें पे आंदा ही ना हाँ वो लेके अपने ना करा ओ नहीं रजिस्ट्री तू चाह के ते रखनी है मैं अपने कोल हाँ 12 लाख रुपया मैं च देना मैं अक्सर बैंक चू चाह लेंदा ये दी रजिस्ट्री में अपने कोल रखनी इनू मैं पब बेट रखना एस हैदर साहब नु इन्हें गुट्ठे नु लगा दूंगा बल्ला बाल तू चुप कर इना मैनू बहु औखा कीतो है ते जेड़े कीतो है जेड़े ते बड़ा भरा है ना अमर शेर उस कुत्ते तो मैं वाकई डरदा हूं बहु अखोड़ जाए ते बहु गंदे सेन दा बंदा है अब्बा तू डरदा हो तो जरूर उससे लेकिन ये है कि तू मैनू ही तो रखी रखदा है ना और भाई मैं थे तो इको एक के अल्लाह दे बंदे ओनू केड़ी उथे कई बला मार के एक गाड़ी तू मर जावे आ मेरे तो वेखण जगह तू आऊं ये तो नहीं भी मैं आदि मौत लिखी हुई है ओ बड़िया नहीं ना वो पता टिकट लई हुई है। कावेड़े च नहीं आवाज पता लगदा मैं कौन मैं आना तू हुन इंजे नाल मार दे हम्म। कोई भी ना दे नाउ ला ला के तू बेफिक्र रहो इंशाल्लाह तू ये दुआ कर बे मोड़ दोबारा रस्से नहीं ये ब्याह ही नहीं हाँ। हो सकदा को मोड़ बेच नंद पा जावे तेरा रसा छड़े तू ही नंद ये ले रस गए ना ओ चलो टाइम लगेगा होने वो ठीक है हाँ मैं कुछ आ पिवा के जेड़ा मोड़ आमा शेर है ओ भी मैंने किसी चाचा चाचा अल्लाह दे नाथ में तेरे को लाया बेट एक बार मैं गिट गिराउंड भी ना आमा शेर दा में मेरे को हाथ की में जुड़ेंदा पहली दस हां पहली तू चुप कर मैं बड़ा हो किता है बड़ा आखिर तेरा पे हो हां ठीक है, ठीक है। हां ते जब चापी वा के नाल जा बेजा ना करता जा ओ नहीं नहीं शब्द मारना नो गरीब न जाए पर चुका छुट्टे ओ नहीं नहीं हां ठीक है वाह 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 जनाब और इतने बैठे ਆ ਪੁੱਦਣਾ ਖੁੰਦਾ ਵਦਾ
ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਬਰੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਥੂਮ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਟਣੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐ ਕੀ ਸਾਈ ਮਾਰ ਗਏ ਨੋ ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਈ ਆ ਤੰਦੂਰੀ ਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਆਮੂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਵੜ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਨ ਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਰੇਰ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਰਹਿਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਅਕਲ ਬਾਲਾ ਆਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਆਈ ਮੋੜ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਮੋੜ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਗਾ ਹਰਸ਼ਾ ਨੀਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾਦੀਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਆ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋ ਪੈਸੜੇ ਪੁਸੜੇ ਹੀ ਪੱਟੀ ਵਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲੂ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੌਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹੈ ਕਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਜਿਸੇ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਸੋਚੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਾਸੀ ਰਾਬਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਮਨ ਸਿਰ ਐਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੜਦੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਗਲਤ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਡੀ ਚਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਗ ਹਾਂ ਜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਜਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਜੇ ਮੁੱਢੇ ਕੁੱਤੇ ਖਲੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂ ਪਿਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਟੇ ਖਾਏ ਨੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਓਡਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਚਵਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਖ ਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆੜਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਆਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਲੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਸਤੀ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰਾ ਆਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲੀ ਖਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਲੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੈਣੇ ਲੀਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਬਈ ਉਦੋਂ ਡਿਆ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚ ਛਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਬੈਂਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸੂਦ ਦਾ ਨਾਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕੋਈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੂਦ 12 ਦਾ 12 ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਬਲ ਨਾਲ ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਢਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਦ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੇ ਸਾਰਾ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਦਾਂ 8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ 12 ਤੇ 8 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੋੜ 8 ਲੱਖ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੂਦ ਗਿਣੀ ਖਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਡਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਖੀਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸੈਨ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਖੈਰ ਤਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੂ ਵੇਂਜ ਨਾ ਚਗਲ ਬਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਆ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚ ਕੋਨੂੰ ਕਰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਤਨਾ ਸੂਦ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕਿਤਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਵਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਭਈਆ ਆਪਣੀ ਬੋਏ ਸੰਭਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਇੰਨੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਚਲੋ 13.5 ਮਹੀਨੇ ਰੁੜਿਆ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਣੇ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਵਣੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਣਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਯਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾ ਚਾਚਾ ਭਰਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਈ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵਦਾ ਚਗਲ ਔਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਗਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਚ ਡਰਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੀ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ और अपनी मौत खरीदी है समझ आई अच्छा ते फोन अहमद शेर नु बहुत पहले ही आ गया पहले तो मैं आऊं मुकल्ली लेकिन मोड़ असी दोवें इकट्ठे घरों निकले आए हुण तैनू जेड़ा वजन अहमद शेर देना है ना ओ तू जिंदगी च याद रख से अहमद शेर ते जेड़ी रजिस्ट्री तू लई बैठा है ओ तेरी इतलाह वास्ते अर्ज है ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਦੀ ਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਮ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਲਾ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ तो बैंक के रखावनी आ जो कि तो बैंक ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੇ ਰਖਾਉਣੀ ਆ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਰੱਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬਤੇ ਹੋ ਬਣਾਈ ਬਤੇ ਹੋ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਦ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗਾ ਮੈਂ ਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੂਦ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁਣਾ ਮਾਂਜਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਚਗੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਦੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਸੂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 12 ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 12 ਲੱਖ ਮੈਂ ਚਾਹੀਓ ਕਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਅਮਦ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਭਰਜਾਈ ਯਹੀਂ ਠਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਵਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਖਲੇ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜਵਰੀਆਮ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੰਦੂਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਅਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਏ ਆਸੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਚਾ ਆਨਾ ਵੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ
निकल बेबर्दी मजीद ना करवा 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਕੋਲ ਠੱਗ ਠੁੱਕ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸੂ ਤੇ आया fraud बड़ा ਕੀਤਾ। निकल भी होना है ਕੰਜਰ भाई आवे तो पता है ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਆ मेरे प्यो दी जगह मेरी गल सुन। मैं बहुत बड़ी गलती की थी यकीन मनो ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ मैं ओ चगल जा मेरा पितरेर ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਨ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ। ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੂਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਾਣ ਉਠੀਵਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਡਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਫਤ ਇਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਰ ਤੇ ਨਿਖੱਟੂ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਉਤਣ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸੂਲ ਡੇਡੇ ਪੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਛਿਕਦੇ ਗੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਂਝ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਠੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ